परम प्रेम श्री श्री ठाकुर परमार्थ जगजननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पद श्री श्री बड़दा आज के भरोसा श्री श्री आचार्य देव को पाद पद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम। आपण समस्त को पुणी थरे हमर ए मो अनुभूति चैनल को स्वागत। आपण समस्त मोर हृदय जय गुरुरा। आज हम आसी पहुंची छु एमिति जन को घरे जाको मु केबे स्वप्न रे भाबि नथि ताको पाखरे पहुंचीबी जानिबी नथिली। जानिया पूर्व मते से गोटे सुजोग देथिले श्री श्री ठाकुर भजन से ऑनलाइन सत्संग रे गाय में सेति मु ताको पर सबुर चिरकृतज्ञ। कारण ठाकुर जेकोसी भजन कीर्तन जड़न आपण जाजन जहाँ भी कर सब कृपा ताको कृपा न होइले मन जो कहते मोर गोटे पद भी भारिया कष्टकर हो पड़े। तो दादा आम पाखे अच्छा ना हूँ सौभाग्य रंजन खुंडिया। सो दादा आपको बहुत बहुत स्वागत आम चैनल को। जय गुरु माँ जय गुरु। आम पाखे अच्छा माँ भी अच्छा तो तांकर बहुत अनुभूति अच्छी तो से आमको किसी सुनेबे। सो थैंक यू सो मच यू हैव गिवन सो मच वैल्यूएबल टाइम। जय गुरु समस्त ठाकुर जे नहीं अनुभूति तो ठाकुर अनुभूति समस्त अच्छी किंतु जो ये प्रयास साधु प्रयास माँ कहते प्रयास जो अनुभूतिर यूट्यूब कर समस्त पहुँचुं तो आचार्य देव भी चाहिए आजिकल पिलाने जो अनुभूति पाँच लोक पहुँचा ठाकुर कथा आम सब शुणुचे जिते शुणिले भी नुआ लगे तथा आचार्य जो कहते से ठाकुर कथा जो सब शुणी शुणी ता भर समस्ते निजर छोट छोट अनुभूति लोक कहूँ जहाँ लोक जानतु ठाकुर भले कि अनुभूति तापर आउ गोटे कथा ठाकुर भी कहते तुम चरित्र किसी उदाहरण जदि अन्यर मंगल कामना लगी जाए से छुपेवा दरकार प्रकाश करवा दरकार। तो जो मैंने ठाकुर को पिलादिन नहीं तो अनुभूति रही तो ठाकुर पिलादी जो मैंने आम कहवा जे जो जीवन मान आदर्श जीवन आदर्श जड़े को नहीं चल जो मैंने पिलादिन चली अनुभूति रहा स्वाभाविक। जो मैंने धर मो कथा मुझे 68 इयर मु दीक्षा नहीं 37 इयर तार के जीवन 37 इयर चलीगला बिना कौन गुरु करे माने मनमौजी माने निज ख्याल माफिक निजर जो वृत्ति प्रवृत्ति भितर आम गुरु लगे 37 इयर 33 इयर ठाकुर नेले भी जो आपने समस्त जानते जो मैंने ठाकुर नहीं दीक्षा नहीं सागे सागे ठाकुर बुझा भारी कष्ट तेणुक से अनुभूति यदि मुझे जा माँ कहले पूर्व मो जीवनटा कौन ता जानवा उचित कारण से जीवन धारिकी ठाकुर धरी आम कम दिन भर सर्टकट कह गले ठाकुर को दीक्षा 1994 डिसेम्बर 10 डिसेम्बर 1994 दीक्षा नेले भी किंतु ता पूर्व ठाकुर को कृपा होता 1969 गोटे वर्ष मोर फादर बापा रेलवे सर्विस करते तो मोर अति पिलादिन समय जाइए खड़गपुर जकिंग खोदा रोड तेणुक खोदा रोड में जो मोर मातृदेवी मृत्यु होगा द्वारा गोटे वर्ष मत गाँव में रही पढ़ा से आम गाँव पाखे कटक जिले में गाँव में कौटी भल स्कूल अच्छे आम गाँव पाखे 5 किलोमीटर भितर अच्युतानंद विद्यापीठ समय जानते नेमाला हाईस्कूल जो कि आम एकार सत्संग सेक्रेटरी विनायक स्कूल से पढ़ते से स्कूल हॉस्टेल फैसिलिटी था से क्लास 8 गोटे वर्ष हॉस्टेल रही पढ़ार सुजोग पाई नेमाल अच्युतानंद विद्यापीठ सर्टे कह गले जहाँ ग्रामीण अंचल से हॉस्टेल पाखे घर साई भितर हॉस्टेल होता है आमर ठीक हॉस्टेल पाठशाला जन था से जो मैंने पुणा सत्संग जानी बाबा चरण साहू से विख्यात जड़े वरिष्ठ सभापति जहाँकि बर्तमान चेन्नई में जी अच्छा प्रताप भाई प्रताप दास तर से नीति से भाई आम साहू भाई भाई नेमाल जाकि चेन्नई से रोते मु जो हॉस्टेल रहे से ऋतिक मैंने आसती भट्टकृष्ण जेना से हेडमास्टर था पाखा स्कूल मु हॉस्टेल रही गोटे बेसी गोटे इम्पोर्टान्स थाए कौन कई छोट बयस हॉस्टेल जेनराल हॉस्टेल थाए 11th क्लास है बोर्ड परीक्षा से मोर हूँ 11th शेष वर्ष मैंने आम हूँ शेष बैच तेणुक सब हॉस्टेल 11th क्लास पिला था मुझे गोटे पिला जी कि क्लास 8 तेणुक समस्त आकर्षण होता है हेडमास्टर जो पुतला से भी मोर क्लासमेट आम दीज गोटे रूम गोटे टीचर था फकीर पट्टनायक से भट्टकृष्ण भाई आसती बाबाजी भाई भी आसती ठाकुर आलोचना से शुणी
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ବର୍ଷେ ସାରା ଶୁଣିଛି ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଏଡ୍ ପାସ୍ କରିକି ଏମ୍ଏଡ୍ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଶିକ୍ଷକତା କରିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୋତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ରହିଛି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ରୀତିକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆଜି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ସେ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିହାର ଆସିଥିଲେ ସହକର୍ମୀ ରୀତିକ ସେମାନେ ଆମର ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆମର 2 ବର୍ଷ ସିନିୟର ସେଇ ସ୍କୁଲର ସବୁ ସହକର୍ମୀ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଟା ନଥିଲା ଇଭିନ୍ କି ଟିଚରସିପ୍ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗଲା ଜୀବନ ତାପରେ ଆସିଗଲି ମୋର ବିବାହ ହେଲା 79 ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପିଲାଦିନ କଥା ଛାଡ଼ିଗଲା ଜୀବନ ଚାଲିଲା ସେମିତି ବିବାହ 79 ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପୁଣି ଟିକେ ଆଇଲା କାରଣ ମୋର ଯେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ଆମେ ରେଡ଼ିଓରୁ କହୁଛୁ ଏଇଠି 2 କିଲୋମିଟର ଟାଙ୍ଗିବନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ସାମନ୍ତରା ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ପିତା ଯେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ଜଣେ କର୍ମୀ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିନିଆ କର୍ମୀ ସ୍ଲୋ ଯେମିତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥାଏ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସିଏ ସରକାର ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସୁପ୍ରଭା ଜେନା ଯିଏକି ଅନୁଭୂତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ଠାକୁର ପରିବାର କିନ୍ତୁ ମୋ ମିସେସ୍ ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କ ପିଇସି ଘରେ ଜଟଣୀରେ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁକରି ଇଏ ସେଥିରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ଇଏ 6 ଭାଇ ଏଇ 2 ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ପିଲାଦିନୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ପିଇସି ଘରେ ଥିଲେ ପିଲାଦିନୁ ଜଟଣୀରେ ସିଏ ମାଛ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ଆମ ଘର ସେୟା ତେଣୁକରି 79ରେ ବାହାଘର ପରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ପରିବାର ନେଇଛି ସେତିକି କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ କେହି ଶ୍ୱଶୁର ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତ ମାଛ ମାଂସ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଉ ଜଟଣୀ ଖାଉ ଚାଲିଗଲା ସେମିତି ଆହୁରି ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ 89ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି 90ରେ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି ରହିବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ରେଲୱେ ଛାଡ଼ିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜଏନ୍ କଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ମୁଁ ଆସିକି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଭଡ଼ା ଘର ନେଲି 92ରେ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ 92ରେ ତାଙ୍କରି ବାପାଙ୍କର ପୁତୁରା ଯିଏକି ଏବେ ବାପି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ନାମ କରିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ସମୁଦ୍ର ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାପି ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ ବାପି କି ଧରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟ ପଟିଆର ଭାଗ୍ୟଧର ଜେନା ଏମାନେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ମୋର ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ଆସିଥିଲି ଅଫିସ୍ ମାନେ ୱାକେବୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଅଫିସ୍ ଥାଏ ଚାଲିଗଲି କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ମିସେସ୍ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ତା ବୟସ ଥିଲା ସାନ ପୁଅର ବୟସ ହେଇନି ମୋର 2 ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ନେଇନି ଏବଂ ସେମାନେ ବାପି ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଦୀକ୍ଷା କିଏ ଦେଲେ ନା ସେଇଠି ରେଣ୍ଟାଲ କଲୋନୀରେ ଆମର ଥିଲେ ବଂଶୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଆସି ଠିକ୍ ଅଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲା ଇଏ ବି ଚାଲିଲା 92ରେ 2 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ମୋର ଭୋପାଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭୋପାଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶହୀଦ ସୁବିଧାରେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥାଉ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଏ ମୋତେ ପାଇଥାଏ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁର ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ଜାଣିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ଦେବା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ 4 ଜଣ ରୀତିକ ଥିଲେ ଉମାକାନ୍ତ ସୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଅଲେଖ ଚକ୍ର ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ପରଲୋକ ଭ୍ରମଣ କଲେଣି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଗୀ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ଦାସ ସେ 4 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ଭୋପାଳ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ସିଏ ଚାଲିଗଲା କିଛି ଦିନ ଭୋପାଳ ଗଲା ଗଲୁ ଫେର ଆସିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଘର ତିଆରି ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଘର ତିଆରି ହେଲା ତାପରେ ଉପର ଘର ତିଆରି ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ମିସେସ୍ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଆଇଁଷ ଖୋଲା ମାନେ ଆମ ଉପର ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଯିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇନଥାଏ ବହି ପଢ଼େନି ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବହି ଆଣନ୍ତି ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ଉର୍ଜନା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେନି ମୁଁ ତ ଅଫିସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଉର୍ଜନା ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଏଇ ଭାବ ମୋର ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ କେବଳ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଚାହେଁ ଆଉ ଘରେ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏନି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବିଶେଷ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ବସନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ରେୟାରରେ ବସେ ଅଫିସରୁ ତ ମୁଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ସାର୍ ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଲା 2010 ମସିହାରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଏ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ କହୁଛି ସମୟ ହେଇଯିବ 2010ରେ ମୁଁ ଫେରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ଆସିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଲ ଥାଏ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବେକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ଯାତ୍ରା ସିଏ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଭିତରୁ ନେଇ ପଢ଼ିବି
ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲି ମନ୍ଦିର ଭୋର ଭୋର 7ଟା କି 8ଟା ହେଇଥିବ। ଗଲାପରେ ମୋତେ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବେକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବାବା ଇତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯୋଗ ମୁଁ ପଶି ଯାଉଛି, ସିଏ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବାଟ ପାଖରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଗେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପଡ଼ିଗଲୁ। ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବାବା ମୋ ଆଖିକୁ ଅନେଇଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଠି। ମୁଁ ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆଖି ମୋ ଆଖି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱଯୋଗ ଆପଣମାନେ କରିବେନି କି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଅନେଇଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲି। ସେଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ସେଇଠୁ ମୋର ଆସିଗଲା ଟିକେ ଭାବନା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ନା, ଏମାନେ ମଣିଷ ନୁହେଁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ କେହି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କେବଳ ଲୋକ ଦେଖିଲା ଆ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର 2ଟି ଜନ୍ମ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଦେଓଘର। ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଦେଓଘର, ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦା ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଲି ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପହାର ପଠେଇଦେଲି। ସେ ହାତରେ ଦେଖିବେ, ଉଡ଼େଇଲେ, ଦେଖିକି ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ କହିଲେ ଭଲ ଅଛି। ମୋର ମନ ଖୁସି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଥିଲି। ହେଲା ତାପରେ 19 ମସିହାରେ ଥରେ ଆମର ଏଇ ଠିକ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ବାହାର ରହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାର ଥାଏ, ନାତୁଣର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିବା କଥା। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆସିବେ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଲେବର ଡାକିକି। ସିଏ ସାବୁନ ଦେଇଗଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବୋଧେ ସାବୁନ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଲା ସେ ଆଗେ ମୁଁ ତା ଉପର ଫିଟିକି ଦେଇ ଆଣିଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ଟି ସ୍ଲିପ୍ କଲା ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ତଳେ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ହେଇଛି। ବହି ପଢ଼େନି, ଆସିନି, ବହି ପଢ଼ିବା ଯାକେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଭାବ ଆସିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲି ସେଠି ସେଇ ଠାକୁର ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଇ ବୟସରେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ 17 ମସିହା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲିଣି। ସେଇଟା ହେଉଛି 19 ମସିହା କଥା। 19 ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ସାବୁନ ଲାଗିଛି, ଖସିଛି, ରିଲିଂ ଲାଗିଛି, ଲୁହା ରିଲିଂ ଲାଗେ, କିଛି ହେଇନି। କେବଳ ବାଁ ହାତଟା ମୋର ଯେଉଁ ଧଡ଼ଟାକୁ ନେଇପାରିଲାନି, ଖାଲି ରିଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଡ଼ ପଶିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁର ରକ୍ଷା କଲେ। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାହା ହଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ସେଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଗଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ସେଟା ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇଲେ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଓଘର ପୁଣି ଗଲି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ କରିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ହେଲା, ଏଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଠାକୁର ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ମୁଁ ତ ଦାଦାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯାଉଥିଲି, ଆଗରୁ ଯିବି। ଚାଲିଗଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରିନଥିଲି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲି। ମିସେସ୍ କଲେନି, ମୁଁ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ତାପର ଦିନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିବି। ଯାଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା। ଠିକ୍ ମୋରି ଟର୍ନ ଗୋଟିଏ ଅଛି, 10-15 ଜଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଠେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ନାଟକ ତାମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଗଲା, କଭର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ନେଇଥିଲି ସେଇଠି ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନେ ତାକୁ ନେଲେ, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ମିଶିଲାନି କି ନା, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମୋତେ ଅଟକେଇବିନି, ପଛରେ ଚାଲ ବାହାରିଗଲେ। ମନଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଗରୁ ଦାଦା ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ କହନ୍ତି ଭଲ ହେଇছে, এইটা କିଛି ଶୁଣିପାରିଲି। ମିସେସ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତ ଦେଇକି ଆଇଲ, କାଲି ତ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଦେଓଘର, ସେଠି ନାଟମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଠି ଦାଦା ବସନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସେଇର ଶେଷ ଖୁଣ୍ଟ ମୋର ପୁରା ଲାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ, ସେଇଠି ମୁଁ ବସେ। ମିସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ ସେତେବେଳେ ଯାଇନଥିଲେ, ସିଏ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ସେପଟ ଉଞ୍ଚା ପିଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଠି ସିଏ ବସେ। ତଳେ ବସିପାରିବେନି ବୋଲି ପିଣ୍ଡାରେ ବସନ୍ତି। ମୋର ସେଇ ଜାଗାଟା ପରମାନେଣ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶେଷ ଖୁଣ୍ଟ। ସେଇଦିନ ଆସିବି, ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଇଛି, ସେଇଠି ବସିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଚାଲିକି ଯିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଓଘରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଧରିଥିବେ, ତଳକୁ ସିଧା, ସାଇଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତିନି, ସିଧା ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବସନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ସବୁଦିନ ସେ ସାଇଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ, ସେଇ ବର୍ଷ ମୋରି ପାଖରେ ମୋ ସାଇଡ଼କୁ ଅନେଇଲି। ମୁଁ ହାତ ଧରିଛି। ପୁଣି ଯେମିତି 10 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସେ ହେଲା। ସେଦିନ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ରାତିରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ମୁଁ ଆସିଛି, ଟିକେ ଦେଖ ଦର୍ଶନ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମିସେସ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଯାହା ହଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଖିଲେ, ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା, ମାନେ ମିଶି ଯାଇଛି ଆସିକି।
এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় মোর ছোট হইপারে কিন্তু এই জীবনের মোর আখি লুহা যাই দেখুন মু রাতে কই ঠাকুর দর্শন হেলানি এতে বাট আসতে কিন্তু সে কেতে ভাবর ঠাকুর ঠাকুর নথিলা মধ্যে আচার্য পরম্পরা ভিতরে দিয়ে আমি তাকে অনুভব করছি এই হচ্ছে তার প্রমাণ এইটাকে মু কাহাକୁ କହିନି ବିଶେଷ ଜାଣିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ରୀତିଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ କଥାରେ ଏଇଟା ଆଜି ହିଁ ଏ ପବ୍ଲିକରେ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ପରେ ଇଏ ତ ହେଲାନି ମୁଁ ରିଟାୟାର ପରେ ତାପରେ ଦିନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଥାଆନ୍ତି ଏବେ ତ ନାହାନ୍ତି ସେ ହେଇଗଲେଣି ସେ ମିସେସକୁ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଲ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖାଣି ହୁଏନି ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ କହିବା ବହି ପଢିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଧାରଣା ଇଏ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ କରୁନି ତେଣୁ ମିସେସକୁ ସଦାବେଳେ ସେ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ସଦାବେଳେ ଫୋନ କରି ଆମେ ପଡେ ଯେ ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟରେ ଚଲୁନି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋର ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଗରୁ ମାନୁନଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଥାଏ ଦିନେ ଶୁଣିଲି ସେଇ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ବସିଛି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ସବାଇ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରେଇ ପାରିବୁନୁ ଆମକୁ ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଲେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେଠୁ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୁଁ କିଏ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୋର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ମାନେ ଠାକୁର ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଲେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ଚକ୍ର ହେଇ ଥରେ ମୋତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନେ ଅଛି ଚକ୍ର ହେଇ ଥରେ ମୋ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛି ମୋତେ କହିଲେ ସବାଇ ଆପଣ ସତ୍ୟାଂଶ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିକି ଶୁଣିକି ଯିବି କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଆସିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପଢ଼ିବା ମାନେ ସତ୍ୟାଂଶ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱସ୍ଥଚରତା ପଢ଼ିବା ଏମିତି ହେଲା 2020 ମସିହାରେ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାଜନ କରିବା ସେତେବେଳେ ରୀତିମାନଙ୍କ ସର୍ଟ ଥାଏ ଯାଜନ ଭଗବାନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ଟାଙ୍ଗି ମତରେ ପ୍ରଥମ ଯାଜନ ଆରମ୍ଭ କଲି ଚାନ୍ଦୋଳରେ ଯାଜନ କଲି ଏମିତି କୌଣସି ଲଣ୍ଡନରେ ବି ଯାଇକି ଯାଜନ କରିଛି ତଥାପି ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ନିଜେ ତ ହୋଷ୍ଟିଂ କରେ ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ବି ହିନ୍ଦୀରେ ଯାଜନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିସିସି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ଯାଜନ ମୋର ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋର ସେଇ ଦିନଠୁ 2020 ମସିହାଠୁ ଆମ ଘରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନି ସବୁଥିରେ ସକାଳ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ହବ ଧ୍ୟାନ ନାମ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ ଏବଂ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ଉପକାର ଏଇଟା ତ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଉପକାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଆମକୁ ଭାବର ଗ୍ରାହୀ ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେବେ ସେଇଟା ତ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଏବେ ଯେଉଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କେମିତି ହୁଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନର କ'ଣ କଲେ ଠିକ ଜୀବନର କୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ସେ ରକ୍ଷା କରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଁ ରହେ ତ ଷୋଡ଼ଶୀ ମାନେ ଆମର ଶ୍ରୀବିହାରକୁ ମୁଁ ଏଇ Z1କୁ ଆସୁଥିଲି ଦିନେ ସେଇ ମସିହା ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତର କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ଗାଡ଼ି ନ ଆଣି ମାନେ ମୋର ଆକ୍ଟିଭା ନେଇକି ଚାଲି ଆଇଲି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲି ଆଜି କିମ୍ସ କ୍ରସ୍ କରିଗଲି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ ମୋର ସେଥିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ମୁଁ କରୁଥାଏ କିମ୍ସ ଛକ କ୍ରସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ଛକ ଅଛି ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ କାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିଦେଲି ଆକ୍ଟିଭା ସାଇଡ୍ କରିକି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସିଟ୍ ଖୋଲିକି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେଇଠି ପିନ୍ଧିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବିହାରରୁ କିମ୍ସ ଛକ କ୍ରସ୍ କରିକି Z1କୁ ଆସିବି ବୋଲି ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ମନକୁ ମନ କରି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ପିନ୍ଧୁଛି ଠିକ୍ 50 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି ନାହିଁ RTO ଅଫିସ ପାଖରେ ଚେକିଂ ହେଉଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚେକିଂ ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ମୋ ବୟସର ଲୋକ ଯଦି ପୁଲିସ ଧରିବ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ କେତେ ଅପମାନ କରିବ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବ ସେଟା କିଏ ମତେ କହିଲା ସେଟା ହଉଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ହେଇପାରେ କାହାକୁ ଲାଗିବ ହଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇବ କୋଉ କୋର୍ସ ଦବ ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ମନକୁ ମନ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କହିଲି ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ତାପରେ ଆସିଲା ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ତାପରେ ଏଇ 2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶେଷକର 10 ତାରିଖ ବିଶେଷକର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା ଗାଁରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆସ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର ଜେପି ଦାସ ସିଏଫ୍ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ତା ପରଠୁ ଆଉ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନି ଆମେ ଡକ୍ଟର ଠିକ୍ କରୁନୁ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିବୁ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଯିବା NK ଦାସ ଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀବିହାରରେ ତାକୁ ନମ୍ବର ଲଗେଇକି ଗଲୁ ସେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଫେଙ୍ଗୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଲେ ଏଇ 4 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ରହିଛି ସେ ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିନଥିଲି ମୋର ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ କେବେ ଯାଇନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥରେ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବି କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇ ନା ୟୁଟ୍ରସ୍ ରିମୁଭ୍ କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଧରିକି ବିନା ନିରାମିଷ ସେ ରହିଥିଲେ ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ
से आ भितर गोटे कथा छाड़ी गली 2020 मसीह 20 मास डिसेम्बर 25 तारिख में मुझे जो कथा गुरा कहली से भितर मो मन को आसला ठाकुर को जो जाजन आरंभ कली गोटे दुटा जाजन कलापर मो मन पाइला देखो स्वास्थ्य ठाकुर को स्वस्थ ननेले हबन कही मिशन को चल जा स्वस्थ डिसेम्बर 25 थाए सकाल सकाल मंदिर क्या नाम कहीं जी मंदिर तो नवा से गला को अभय भाई था अभय भाई को आम स्वस्थ दीक्षा नेलु 25 डिसेम्बर 2020 मसीहा आज को 25 वर्ष 5 वर्ष तल 5 वर्ष देखो जन 5 वर्ष स्वस्थ नहीं आज मुझे अनुभूति करुँच ठाकुर केते ये 24 मसीहा जमी है थंडा ज्वर 4 दिन पर देखी ये तो लोक ज्वर है सदा चाह कर दिखती ये तो 4 दिन एमती दुर्बल है ना कि बेसी देखे मो घर तले प्रेगनाट था किम्स जन मेडिसिन वाला सी अंकल अंकल डाके मुझे देखली कहली तापस आंटी फिल कर किम्स से सुधा अंकल मुझे ड्यूटी आई मो पुओ को तार छोट पुओ तार भी गोकाइटिस से आप आते इमरजेंसी देखे इमरजेंसी गलु 7-4 बाजी से तो इटार सी ओल्लैकी स्टेयर केस ओल्लैकी गाड़ी में आम कार 2 जन जाए गलु इमरजेंसी ओल्लैला मुझे देखी से चली अवस्था मुझे चेयर चेयर नहीं गली नेला से सिस्टर कहते सब यही समय अभय भाई आम जेहेतु ऑनलाइन चलता है आज को गत काली 1000 दिन था आज 1001 दिन जो 10 बटिया शिवपुर बालिकुदार सी ऑनलाइन सत्संग अभय भाई मत देता मुझे करें जितेटा है सका सबुदिन मोरी मोबाइल भी चलो कारण मुझे आकाउंट जूम आकाउंट से चलता है से चलिया भितर आम अभय से विषय कौन फोन कल मुझे हस्पिटाल जब आप आडमिशन करेंगे सुपर स्पेशलिस्ट करेंगे से समय से दीदी पचारे कौन मुझे मत सुपर स्पेशलिस्ट बेड दिखाते ना आप रही आपन थंडा देखा आउट मुझे मोर पिला बाहर अच्छे मुझे क्या कहनी रिलेटिव कहनी ना 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 आंटी की तारा दबानी आईसीयू आईसीयू नहीं मुझे आईसीयू तो कहीं रखिए ना ना आईसीयू भल ऑक्सीजन कमी जाए आईसीयू रखू आप घर को पड़े किसी असुविधा नहीं देखो सीटे आमको साहय भगवान कले राति मत रहा पड़ानी सी आईसीयू गला तापस को फोन करी तापस एमती कह ना ना ठीक है पड़े आसतु आम घर पाखे 5 मिनट पहुँची आसतु से आईसीयू से आडमिशन मुझे गली मोर मुझे विश्वास करनी खराब हम तो राति 11 फोन कला आसतु साइन करेंगे तापस को पचारि कौन एमती ना ना जहाँ से कहते भेटिलेटर भेटिलेटर कहीं ना हाँ किसी ना हम मुझे गली साइन कलापर से तो बसता भितर गली आईसीयू भितर को ऑक्सीजन मास्क लगी पचारे कौन मुझे हाथ थी 2 दिन अपेक्षा हो ठीक साइन करके आसी दिन मो पिला गोटे तो लंडन में अच्छी खबर पहुँचे सी आसा बाहर आउ जी बम्बे था से टूर थाए बांग्लोर बो थाए बम्बे जो बो आसला बांग्लोर से सन्ध्या आसपर भेटिलेटर दिखाई दिन 4टा देखो भेटिलेटर जो दिहला पाने आसवे 3 जन जाक सान पुओ बो बड़ को आसगला मुझे हस्पिटाल मत कथा कहली कि सर्ट्रे कहीदे से जो तार निमोनिया है लंग्स अफेक्टेड बहुत जोर हो जोटा कि 25 स्केल जो कोरोना होता 25 स्केल तार कंडीशन 22 जोटा कि बचार गोटे मात्र चांस ना से समय अभय भाई की कंटाक्ट प्रधान मत कहले जड़े एम्स ऋतिक किम्स मुझे कही कथा तब से यही समय भेटिलेटर ट्रिटमेंट होता है आम गाँव में जड़े डॉक्टर जे सीडीएम थे कटक रिटायर करे किम्स मेडिसिन सीबीके डॉक्टर सीबीके महांती सी था दादा मैंने चिन्ह पड़े मो पिला कथबार्ता होता सी आसी बुझे सी नेगेटिव रिप्लाई देते तेणु सी दादा पिला उत्तर देते जानी मरिया पेसेंट आ कौन कह समय जानीगले जावाई से चलता सेमती ये भेटिलेटर समस्त जानले नेगेटिव केस कि मुझे तो जाऊन था मोर विश्वास थाए कि नहीं मुझे कह कमी तापर पाने अन्य जगह कहले आमको दिंतु अन्य जगह सिफ्टिंग करने चिंता करते यू मेडिकल रिपोर्ट रिटिन मांगे कौन तुम ट्रिटमेंट कर दियो तब आपोलो स्पेशल देखले तापर से डॉक्टर मैंने कहले गोटे इक्मो हुए इक्मो तुम कर इक्मो माने तार सर्ट रोचे सबूक लंग्स हार्ट फार्ट सब आर्टिफिशियल नहीं चलेबे से रिपेयरिंग कर लंग्स सेटा आम मना कर कहीं आम जो परामर्श नेलु जहाँ यहाँ ओपनली कहवा कथा नुहे से मना कले कहीं किम्स से सक्सेसफुल हो पार जोटा आम से रिटिन रिपोर्ट अच्छी रिटिन रिपोर्ट अच्छी से मना कर लिखी डिस्चार्ज रिपोर्ट तापर द्वितीय कथा
60 दिन से हॉस्पिटल में सर्ट कही दूसरी 60 दिन 63 दिन से हॉस्पिटल में रही 15 अगस्त एडमिशन 16 सेप्टेम्बर अगस्त सेप्टेम्बर जुलाई मास 15 तारीख एडमिशन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 16 तारीख आम डिस्चार्ज 63 दिन रु 30 दिन से आईसीयू 33 दिन आईसीयू विथ वेंटिलेटर 30 दिन 3 दिन आईसीयू खाली कैबिन में 20 दिन से जो आईसीयू रही आईसीयू को जीवा आगु ब्लड प्रेशर था आ डायबिटीज था किंतु हॉस्पिटल में अचानक डॉक्टर मैंने कहले ना डायबिटीज जिते दिन से हॉस्पिटल आप रिपोर्ट देखिए डायबिटीज औषध दिखाई केमी से डायबिटीज कुआड़ गला भगवान जान ता छड़ा द्वितीय इम्पोर्टान्स जीवन है से जो 30 दिन आईसीयू रही आप समझ जानते आईसीयू विभिन्न प्रकार रोगी जाए दिन को 7टा 8टा डेथ इन्फेक्शन हमार बहुत चांस अच्छे कि से भाया लोक जे डायबिटीज पेसेंट ब्लड प्रेशर पेसेंट इन्फेक्शन गोटे मात्र है एंटायर 33 डेज जोटा कि ठाकुर गोटे चक्र जमी आम पिपुड़ी की मार गोटे चक खड़ी अच्छी मारे सेमती से माने बेड चारिपटे एमती ठाकुर बचईदे जे कौन इन्फेक्शन एत दिन भर जहाद्वारा कि से बचिकी आसे ये जो कथाटा है तब किए बचे जे डायबिटीज था हॉस्पिटल आइला से डायबिटीज औषध खाऊँ यहाँ तो रेकर्ड मुझे कहूँ मो पाखे रेकर्ड अच्छे आगु खाऊे 5-10 वर्ष है डायबिटीज हॉस्पिटल में डायबिटीज कुआड़े गला देखो ब्लड प्रेशर दौते अन्य औषध दौते कि डायबिटीज डॉक्टर कहला ना आप डिस्चार्ज टेस्ट कर थे ये घटना आम मैंने शुचे जीत मैंने बहुत अच्छी रोग होती डाक्तखाना पड़ापर ठाकुर समय आम जाने लोक मरिकी बची ठीक अच्छे से ठाकुर मो बढ़िया लोक मुझे कहली मो लाइफ हिस्ट्री 5 वर्ष मुझे ठाकुर को भल भाव चिन्ह मोर जो स्वस्थ नेली 2000 डिसेम्बर 2025 20 मसीहा 5 वर्ष यदि ठाकुर को भल पाइबारे आम एत पाचे ताले जे जीवन सारा नहीं ठाकुर धरती से कौन न पाऊँ केवल भल पाइबा दरकार तेणु गोटे कथा मुझे रखे ये समाज में जो प्रकार स्थिति आम गति करुचे केवल मात्र यही पुरुषोत्तम आमको रक्षा करेंगे भल रक्षा करने किसी नहीं मागे किसी कौन सी जिन मागे केवल भल पाइबार जहाँ नीति नियम मानि चलिए देखो कौ बाटे सी कौन न करेंगे जो निजे हॉस्पिटल आइला आम अच्छू तापर तो बहुत इम्प्रूवमेंट जो व्हील चेयर समस्त कहले चली पारे ऑक्सीजन लगे से व्हील चेयर हार्डली आम तो कि व्हील चेयर हार्डली गोटे वीक से भगवान ठिया कले बर्तमान चला ठीक अच्छे काली सकाल कौन हम मुझे जानी कि आज तो आम ठाकुर कृपा बची तो मो निज कथा मु ब्लड माने निजे माने ब्लड प्रेशर मेडिसिन खाऊली यही जो ऑनलाइन सत्संग आसला मॉर्निंग वॉक करूँ सी मॉर्निंग वॉक जाइए कौन मेडिसिन खाऊनी पारे काली मो जीवन चल जाए ठाकुर जो बचे किंतु ठाकुर धरी चलने ये सब जो हो जाए ना कौन एलोपैथी मेडिसिन मुझे खाऊना आगुरी ब्लड प्रेशर औषध खाऊ मॉर्निंग वॉक करूँ तथापि भगवान दया केवल एपट 1001 दिन है 6टा ରୁ 8टा देखे आम घरे ऑनलाइन सत्संग कान पड़ती मूल पड़ी ये दिन से हॉस्पिटल जाते एत जीवन घटिले ऑनलाइन सत्संग छाड़ी हॉस्पिटल विशेष पढ़ी से ऑनलाइन जो भाई मैंने अच्छा से मोर भोग दे निरंजन राउत भाई जन एसपीआर गोटे 10 मिनट पूरी देखाई किंतु से ऑनलाइन माँ भी भोग देते से संसार सब गुरु भाई मैंने जो जोग देते माँ को प्रार्थना कर प्रार्थना भगवान शुणिक आज से मो पाखे बसिकी चैनल आउ ठाकुर को कौन पाइब आम जीवन 8 बड़ कथा कौन 5 वर्ष मुझे तो कहूँ 37 वर्ष बयस दीक्षा नहीं ठाकुर किसी करनी ये जो कथा गुरा कहली मो जीवन 8 रू कौन मुझे पाई तेणु ठाकुर प्रति मानने दया प्राय समस्त प्रति केवल आम धरी रखा आपण समस्त को अनुरोध आज समाज में विक्षिप्त समाज बचाक हेल्ले से जीवंत आदर्श को नहीं चलने पड़ो से जहाँ कर चरमत चेष्टा कर देखिए जीवन अत्यंत सुखमय वही समस्त सत कथा कहले आखिर लुह खसी पड़ता एक्चुअली सफल दर्शक छोट प्रयास जो आरंभ कर ये जो अकल कथा गुड़ा आपण भीतर जड़े लोक कि 2 जन लोक जानी किंतु ये आम भी जाना कहलु आम संगे केते नुआ भाई मैंने जाना कहते ये मानने ठाकुर कथा कहले कांदे लगे
ଭଲ ପାଇଲେ ନା ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡିବନି, କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡିବନି। କୌଣସି କିଏ ରୂପରେ ଯେ ଆସନ୍ତି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୋଳି ଧରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଜଣାଣ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ସେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ।